اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا اونا چو جنات اور انساناں نو مکلف بنایا، اور انہاں نو اللہ نے خصوصاً اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، اپنی مشکلات اللہ دے سامنے بیان کردا ہے، اور ہر ویلے اللہ رب العالمین تو ہی امید رکھدا ہے اور او دے سامنے ہی دستے دراز کردا ہے، او بندہ اللہ دا عبادت گزار ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت دا مغز ہے۔ انج کہو، انج سمجھو کہ دعا ہر عبادت دی اصل ہے۔ اسی نماز پڑھنے نماز دے اندر بھی آغاز اسی دعا تو ہی کرنے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ رکوع سجدے دے اندر بھی اسی دعا کرنے ہیں، تشہد دے اندر بھی اسی دعا کرنے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، جو نماز عبادات جو سب تو اولین عبادت ہے، وہ بھی اصل دے اندر دعا ہی ہے، کہ اسی قیام دے اندر اللہ دے کولوں دعا کرنے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا راستہ دکھلا دے۔
رکوع دے اندر تو اسی دعا کرنے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سجدے دے اندر دعا کرنے دو سجدیاں دے درمیان رب اغفر لی پڑھ کے اسی دعا کرنے. تشاہد دی حالت دے اندر بھی اسی اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرنے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. تو بیان کرنے دا مقصد یہ ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور تسی کوئی بھی عبادت دی شکل دیکھ لو او دے اندر اصل دعا ہی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ فرماندے نے اگر تہاڈی دعا نہ ہووے تے اللہ نو تہاڈی کوئی پرواہ ہی نہیں. میرے محترم بھائیو، دعا بندہ اس ویلے کردا ہے جدوں ظاہری اسباب تو مایوس ہو جائے، پھر او اللہ دی طرف رجوع کردا ہے اور او سمجھدا ہے کہ اللہ تو علاوہ میری اس مشکل دے اندر میرے واسطے آسانی کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو میرے تو سوال کرو، میرے تو دعا کرو. استجب لکم، میں تہاڈی دعا نو قبول کرانگا، میں تہاڈی پکار نو قبول کرانگا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میرے تو دعا کرو، میں تہاڈی دعا نو قبول کرانگا. اور یاد رکھو جنہیں منو پکارنے تو میری عبادت کرنے تو اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، تکبر اختیار کیتا، اللہ فرماندے نے سیدخلون جہنم داخرین. اسی ان قریب انہوں ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم دا داخلہ عطا کر دیاں گے. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نو جس وقت بندہ پکار دائے اللہ رب العالمین نو چاہ چڑھ جاندائے، خوشیاں چڑھ جاندیاں نے. اور اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں اپنے امتیاں نو اعلان فرما دیو ان اللہ حیٌ کریم، بے شک اللہ زندہ بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے. جدوں کوئی بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کردائے تے اللہ نو حیا آؤندی ہے کہ اللہ اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی لوٹا دے. میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اے دنیا دے معاملات تے اسی غور کریے نا، اپنے معاشرے تے نظر دوڑا
فرمائیے اگر کسی بندے دے کول ایک فقیر آ جائے ایک سائل آ جائے سوال کرے اسی اس نو عطا کر دئیے دوسری مرتبہ آئے تے اسی ناراض ہو جانے اسی غصے دے اندر آ جانے اور اسی اس نو جھڑکنا شروع کر دینے جبکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ میرے بندے جدوں میرے تو سوال کر دینے مینوں خوشیاں ہوندیاں نے اور جدوں میرے بندے میرے تو سوال نہیں کر دے ملم یسأل اللہ یغضب علی جدوں کوئی بندہ اللہ دے کولوں سوال نہیں کردا اللہ ناراض ہو جاندے نے اللہ غصے دے اندر آ جاندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے دے سارے اللہ دے در دے فقیر تے مانگتو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید تسی فقیر ہو اللہ غنی ہے تسی منگن والے ہو اللہ عطا کرن والا ہے تواڈے چو کوئی فقیر ہے کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے کوئی بادشاہ ہے تسی سارے دے سارے اس اللہ دے در دے مانگت تے فقیر ہو دین والی ذات اللہ رب العالمین دی ہے تسی سارے محتاج ہو اللہ غنی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اگر توانو جوتے دے تسمے دی لوڑے تے او بھی اللہ دے کولوں منگنا ہے اور میرے ویرو تے دوستو کئی ایسے میری جماعت دے اندر کئی ایسے اس بستی دے اندر نوجوان ہون گے شادی ہو گئی ہے عرصہ بیت گیا ہے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیتی اور یارو اللہ رب العالمین نے ظاہری اسباب استعمال کرنے تو منع نہیں کیتا لیکن جڑا اصل بات ہے جس بات دی طرف سانو توجہ کرنی چاہیے کہ اولاد دی لوڑے تے کدے تو منگنی ہے اللہ رب العالمین تو دعا کرنی ہے جے اولاد دی ضرورت ہے اللہ دے کولوں منگو رزق دیاں ضرورتاں نے اللہ دے کولوں منگو اور میرے ویرو کوئی بیمار تنگ دستے اللہ دے کولوں سوال کرے اللہ رب العالمین تے خود آسمان دنیا تے آ کے اعلان کر دینے ہے کوئی میرا بندہ جڑا گناہاں دی زندگی گزار رہا ہوئے میرے تو آ کے سوال کرے میں ادے گناہ معاف کر دیا ہے کوئی میرا بندہ جڑا رزق روٹی دی وجہ تو پریشان ہے میرے تو سوال کرے میں ادیاں ضرورتاں پوریاں کر دیا ہے کوئی میرا بندہ جڑا بیمار ہے ڈاکٹراں حکیماں نے جواب دے دیتے نے میرے تو دعا کرے میں آپ ہی او دے واسطے شفا عطا کر دیاں گا میں آپ ہی انہوں شفا عطا کر دیاں گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ دیا تعارف کروایا اپنے رب دی پہچان کروائی تے آندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میرا رب اوئے جدوں میں بیمار ہو جانا تے میرا اللہ شفا عطا کر دیندے نے اور یارو جڑا اپنے ایوب پیغمبر نو 18 سال بیماری دے کے پھر صحت یاب کر سکدا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 18 साल बाद मंगे आए ते किदे कोलों मंगे आए? अल्लाह दे कोलों। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिदों सारी दुनिया साथ छड़ गई, हत्ता के बीवियां भी तलाकां लैके चले गईयां, इको बीबी रहमत बाकी है। ते मेरे मोहतरम भाइयों, ज़ाहरी असबाब भी खत्म हो गए ने, मालो दौलत भी खत्म हो गया है, मुरब्बे जायदादां भी खत्म हो गईयां ने, जानवर भी खत्म हो गए ने, ते ज़ाहरी असबाब भी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नू पुकार देने, ए अल्लाह तू अपनी रहमत दे नाल अपने बंदे अयूब नू शिफावां अता कर दे। अल्लाह फरमांदे ने, वा अयूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह फरमांदे ने कि अयूब ने आखिया, ए मेरे अल्लाह मैनू एक अजीम तकलीफ पहुंची है, ए मेरे अल्लाह बड़ा वड्डा दुख आ गया है, अपनी रहमत नाल शिफावां अता कर दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अयूब पैगंबर दी एड़ी दे नीचों चश्मा जारी कर दिता। फरमाया, ए मेरे पैगंबर जी, ए पानी पी लवो, अल्लाह अंदरूनी बीमारियां खत्म कर देगा। इहदे नाल गुसल कर लो, अल्लाह बैरूनी बीमारियां खत्म कर देंगे। और जिदों कोई रस्ता नजर ना आंदा होए, फिर अल्लाह दे तरला करके वेख लै, अल्लाह दे कोलों दुआ ते फरियाद करके वेख लै। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली दे पेट दे अंदर कैद ने, ते उथे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सामने गिड़गड़ांदे ने और आंदे ने, ला इलाहा इल्ला अंता फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मछली दे पेट दे अंदर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह नू पुकार देने। और मेरे वीरो, मैं तुहाडे तो पूछना चाहना, दसो ना फिर अल्लाह ने अपने नबी दी फरियाद सुनी के ना सुनी? अपने नबी दी मदद कीती के ना कीती? अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते मेरे वीरो, कोई मुश्किल बन जाए, कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह दे दर ते दस्तक देना तेरा काम है, तेरियां इन्हां मुश्किलां नू आसान कर देना मेरे अल्लाह दा काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नू मुश्किल आ जाए ते किनू पुकारना है? वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जेड़े तेरी जोलियां भरदे ने, दस ओना दे क्यों मरदे ने? जेड़े तेरी जोलियां भरदे ने, दस ओना दे क्यों मरदे ने? सब झूठियां गल्लां करदे ने, पा झूठियां ते फटकार ते एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज न
गैर पुकार ते इथे नहीं रहना। ओए तू छड़ गैरां दा पल्ला नी, जे देवे ते देंदा अल्लाह नी। तू छड़ गैरां दा पल्ला नी, जे देवे ते देंदा अल्लाह नी। तो ओदे ते रख तसल्ला नी, तेरा बेड़ा हो जाऊ पार ते एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज ना गैर पुकार ते इथे नहीं रहना। ओ अल्लाह ते खुद ऐलान फरमांदे ने, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबूली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। हजरात ए रमजानुल मुबारक दा महीना है, जिथे रहमत दा महीना है, अल्लाह दा मेहमान महीना है, ए जन्नत अलाट करन वाला महीना है, जहन्नम तो खलासी पाण वाला महीना है, उथे ए दुआवां दी कबूलियत दा भी महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर रोज अफ्तारी दे वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जदों बंदा दुआ करदा है, अल्लाह अपने बंदे दी दुआवां नू कबूल फरमांदे ने। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई बे औलाद है, कोई किसी परेशानी दे अंदर फसिया है, और रब्बे काबा दी कसम है, कदे अफ्तारी दे वेले जिदों दस्तरखान तेरे सामने पिया होए, अल्लाह अकबर कबीरा, किथे याद आए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो, दस्तरखान लगे आए, अफ्तारी दा वक़्त है, अनवाओ अकसाम दे खाने लगे ने, अल्लाह अकबर कबीरा, अनवाओ अकसाम दे खाने लगे ने। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो रोन लग जांदे ने, ते साथी पूछदे ने, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ की गल है, क्यों रोंदे हो, क्यों परेशान हो? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीना दे बड़े ताजरा चो नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दा। और मेरे वीरो आंदे ने, रोना इस गल दा आ गया है कि एक वेला सी जदों सानू दो नवाले रोटी दे मुयसर नहीं सी आउंदे। अल्लाह अकबर कबीरा, एक वेला सी जदों साडे तन ते पाण वास्ते कपड़े मौजूद कोई नहीं सी। ओए तन ते पाण वास्ते कपड़े ते दूर दी गल है, साडे चो कोई फौत हो जांदा, ओनू देण वास्ते कफन दियां दो चादरां मुयसर नहीं सी हुंदियां। एक सहाबी दा जिक्र करदे ने कि उन्हां नू जदों कफन दिता गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर पाँव ढांपदे ने सर नंगा हो जाता है, सर ढांपदे ने पाँव नंगा हो जाता है, सर ढांप के ते पैरां दी तरफ घास रख के उन्हां ते मट्टी डाल दी गई। आंदे ने अज रोना इस गल दा आ गया है, किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडी नेकियां दा सिला सानू दुनिया ते ही देना ते नहीं शुरू कर दिता। और यारो, कदे तुसी भी अल्लाह दियां नेमतां ते गौर करया करना। अल्लाह दी कसम है, अज साडियां जिंदगियां ते बादशाहां दी तरह, शहजादियां दी तरह गुजरदियां ने। कदे अपने दस्तरखान ते गौर करया कर, ते अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर। अल्लाह फरमांदे ने, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह
अल्लाह फरमाते ने ए मेरे बंदे हो अगर तुसी मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुहानू मजीद अपनी नेमतां दे नाल नवाजांगा और अगर तुसी मेरे ना शुक्रे बन गए अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह फरमाते ने फिर याद रखो मेरा अदाब भी बड़ा सख्त है और मेरे वीरो आओ ना फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा शुक्रिया अदा करिए उस मालिक दे सामने अपना दस्ते दराज करके इस गल दा इजहार करिए कि अल्लाह जी असी तेरे दर दे फकीर ते मांगता तू अपनी रहमत दे नाल सानू अपनियां रहमतां मजीद नवाज दे अल्लाह जो नेमतां दित्तियां ने इन्हां नू दायमी ते अबदी बना दे और दुआ करया कर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिक व फुजाअति निकमतिका व जमीई सखतिक अल्लाह दे कोलों डरदा रहा कर ओ यारो ओ अल्लाह चाहे ते एक लम्हे दे अंदर मालदार नू खुशहाल नू बदहाली दे अंदर मालदार नू फकीरी दे अंदर तब्दील कर दे ओ अल्लाह चाहे ते एक लम्हे दे अंदर फकीर नू मालदार बना दे ओ अल्लाह चाहे ते कड़ियल जवान नू एक लम्हे दे अंदर किसे बीमारी दे अंदर मुबतला करके इन्ना लाचार कर दे कि ए अपने मर्जी दे नाल अपनी चारपाई तो कदम भी नीचे ना उतार सके ओ अल्लाह चाहे ते किसे बीमार लागर लाचार नू अपनी रहमत नाल शिफावां अता कर दवे और मेरे वीरो फिर क्यों ना उस मालिक तो डरिए जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने सेहत दी है बीमारी दे आने तो पहले इसनू गनीमत जाने दे अल्लाह ने रिज़्क दी फरावानी दी है फकीरी दे आने तो पहले इसनू गनीमत जाने दे अल्लाह ने फरागत दी है किसे मकाम दे अंदर मसरूफ होने तो पहले इसनू गनीमत जाने दे अल्लाह ने जिंदगी दी है ते बीमारी दे आने तो पहले इसनू मौत दे आने तो पहले इसनू गनीमत जाने दे और मेरे वीरो मर सारे ही जाना है मर सारे ही जाना है अल्लाह फरमांदे ने कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। किते अल्लाह फरमांदे ने कुल्लो मन अलैहा फाल व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। किते अल्लाह फरमांदे ने कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी वली और आलम फाजिल गुजरे ने चंग चंगेरे नबी वली और आलम फाजिल गुजरे ने चंग चंगेरे मौत आई सब छोड़ गए इस मौत आई सब छोड़ अला के कब्रें की ते डेरे अचार दिहाड़े कोयल वासा ओढ़क इथों जाना चार दिहाड़े कोयल वासा आखर इथों जाना
हर कुछ फिकर कबर क़यामत जिथे आनित टकाना। मेरे मोहतरम भाइयों, असी वेखने कई ऐसे नौजवान ने जिन्हें अपने माँ बाप ते अपने हथी मट्टी डाली है। कई ऐसे जोड़े ने अगर खामद जिंदा है ते बीवी फौत हो गई है, बीवी जिंदा है ते खामद फौत हो गया है। और कई ऐसे बूढ़े भी सानू नजर आउंदे ने जिन्हें अपने हथी अपने जवान पुत्रा नू तोड़िया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और यारो जदों नबी कायनात अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी ना रहे ते साडे चों किसे ने भी नहीं रहना। अपनी अपनी कबर आखरत दी तैयारी करिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गलतियां हो गईयां, गुनाह हो गए, अल्लाह दे कोलों माफियां मंग लईए। ओ अल्लाह ते ऐसा गफूर रहीम है जड़ा ऐलान करदा है मेरे बंदे मेरे दर ते आ गया है, सारी जिंदगी दे गुनाहां नू मैं नेकियां बना देंगा। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह ते कसम रब दी, अल्लाह ते बहाने लभदे ने कि किसे तरह मेरे बंदे जहन्नम तो बच जान। ऐसे ते गल दा नतीजा है नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने एक मोमिन बंदा नेकी दा इरादा करदा है, अजे उसने नेकी कीती कोई नहीं, अल्लाह ओदे इरादा करन ते ही उसनू पूरी नेकी दा अजर अता फरमा दिंदे ने। और ए नेकी कर लैंदा है। अल्लाह फरमांदे ने मन जा बिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी कीती है अल्लाह दसां दा अजर अता फरमा दिंदे ने। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ते बहाने लभदे ने। वेखो ना नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जा रहा सी, रस्ते दे अंदर कोई खारदार झाड़ी सी, कोई तकलीफ दे चीज सी। इन्हें अल्लाह नू राजी करन वास्ते एक खारदार झाड़ी ए तकलीफ दे चीज नू रस्ते तो हटा दिता। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फशाकर अल्लाहु फगफर लहू। अल्लाह ने अपने इस बंदे दी इन्नी कदर की थी कि एदी जिंदगी दे सारे ही गुनाह अपनी रहमत नाल मुआफ कर दिते ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक बंदा सफर ते थी, दौराने सफर उसनू प्यास लगी है, करीब है कि प्यास की शिद्दत दे नाल एदी मौत ही वाक़े हो जाए। इनू दूर एक पानी दा कुआं नजर आया। ये पानी पीने वास्ते कोई बर्तन कोई नहीं जिदे नाल ये पानी निकाल सके। ये खुद ही कुएं दे अंदर उतर जाता है और जी भर के पानी पींदा है। जदों पानी पी के वापस निकलदा है ने वेखिया कि एक कुत्ता है ये प्यास की शिद्दत दे नाल कुएं दे चार चौफेरे जो गिल्ली मट्टी है उसनू चट रहा है। इनू अपनी प्यास का वक्त याद आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा के प्यास की शिद्दत दे नाल मेरी जान पे निकलदी सी। ए फौरन दोबारा कुएं दे अंदर उतरदा है और आपने कोई होर चीज कोई नहीं अपने जूते या मौजे दे अंदर पानी डाल के ए वापस निकलदा है और कुत्ते नू पानी पिलांदा है। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया अगरचे ए अमल वेखण वास्ते बड़ा ही छोटा जिहा अमल है लेकिन वो अल्लाह एडा कदरदान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फशकर अल्लाहु फगफर लहू हदीस ते अल्फाज ने कि अपने इस बंदे दी इन्नी कदर कीती एदी ए होई नेकी कबूल करके अल्लाह ने एदी जिंदगी दे सारे ही गुनाह माफ कर दिते ने। और मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह ते बहाने लभदे ने, बहाने लभदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों कदे इस अंदाज नाल मंगया कर मेरे कोल ऐबां दे अंबार अल्लाह
तेरी सिफत सत्तार गफ्फार अल्लाह। मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शन दे लखां बहाने। तेरी ठाठ रहमत बदियां नू धोवे, मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे। और मेरे मोहतरम भाइयों, जेड़ा अल्लाह बहाने लभदा है कि मेरा बंदा आए ते सही, मेरे सामने अपना दामन फैलाए ते सही, मैं एदी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंगा। ऐ वेखो ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों मंगण दा भी वल सिख लो। एक बादशाह एदा गुजर होया, इन्हें वेख्या सड़क किनारे एक नबीना है ते अल्लाह दे कोलों दुआ करदा है, अल्लाह मैनू अखां अता कर दे, अल्लाह जी मैनू अखां अता कर दे। ए बादशाह आंदा है, ए हाफज जी कल मेरा इथों गुजर दोबारा होएगा, मैं वक़्त दा हुक्मरान ते वक़्त दा बादशाह वां, गल सुन लै, अगर तेनू अखां ना मिलियां ते मैं तेरी गर्दन भी उतार देंगा। ए बंदा बड़ा परेशान है कि अल्लाह जी अगे ते अखां कोई नहीं, हुण जान भी जांदी पई है। ए जनाब फौरन मस्जिद दे अंदर आया, वुजू करके अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने 2 रकअतां नमाज हाजत अदा करदा है और अल्लाह दे कोलों दुआ करदा है, ए मेरे अल्लाह मेरी जान जांदी है, मैनू अपनी रहमत नाल अखां अता कर दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, चश्मे फलक ने इहो जिहा मंजर नहीं वेखिया होएगा जिदों ए इखलास दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों चिमट के सवाल करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत नाल इसनू अखां अता कर दित्तियां ने। अगला दिन होया, चाई चाई उसे रस्ते ते आके खलो जांदा है कि वक़्त दे बादशाह ने गुजरना है, मैं उसनू दसांगा अल्लाह ने मैनू अखां अता कर दित्तियां ने। जिदों उस बादशाह गुजरदा है ओनू खुशी दे नाल दसदा है ते बादशाह आंदा है, अल्लाह ने अखां ते तैनू पहले ही अता कर देनियां सी, पर तू चज नाल रब कोलों मंगिया ही नहीं। और यारो सानू अल्लाह दे कोलों मंगण ते भी हया आउंदी है। कोई आंदा है जी साडियां ते दंदियां घस गईयां ने, साडी ते कोई नहीं सुनदा, साडी ते कोई नहीं मनदा। कोई आंदा है नमाज़ां भी पढ़ी दियां ने, सदका खैरात भी जो हो सके करीदा है, दीगर नेकी दे काम भी करीदे ने, पर पता नहीं ये मुश्किलां साडे ते ही क्यों आंदियां ने, ये बीमारी साडे ते ही क्यों आंदी है। और यारो गौर करिया जे, क्या असी अल्लाह दे नबियां नालों भी ज्यादा इबादत गुजार हां? क्यों जी? अल्लाह दे नबियां नालों असी ज्यादा इबादत गुजार कोई नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तो ज्यादा आजमाइशां अपने नबियां ते रसूलां दियां ही कीतियां ने। अल्लाह अपने बंदियां नू वेखदे भी ने कि ये पक्के ने के पक्के ने के कच्चे पक्के ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और यारो साडा ते ए हाल है, जे अल्लाह सेहत दे दे ते असी अपनी बीमारी वाले दिन ही भुल जाने आ। अल्लाह मालदार कर दे ते असी तंगदस्ती वाले दिन भुल जाने आ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क दी फरावानी कर दे, असी ते 5 वक्त मस्जिद आना भी छड़ जाने आ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे बंदे हो, जिदों मैं अपनी रहमत दे नाल तुहानू नवाजना ते फिर मेरे दर तो इलावा किसे और दर ते नहीं जाना। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और यारो गौर करे आजे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस बुखारी है, आका फरमाते ने 3 बंदे सफर ते ने, दौरान सफर तूफान आ गया, बारिश आ गई, ये एक पहाड़ दे गार दे अंदर दाखिल हो गए ते
تھوڑی دیر تو بعد ایک بہت بھاری پتھر آ کے غار دے منہ تے رک جاندا ہے، انہاں دا باہر نکلنا مشکل ہو جاندا ہے تے اے تینوں ایک دوسرے نو آندے نے اج اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل یاد کر کے اللہ دے کولوں دعا کریے، اللہ رب العالمین اس پریشانی چو سانو کوئی نکال سکدا ہے تے اللہ ہی نکال سکدا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے ایک آندہ ہے اے میرے اللہ تو منو بہت زیادہ جانور بہت زیادہ مال و دولت دے نال نوازیا سی، میں بھیڑ بکریاں رکھیاں سن اور انہاں دا دودھ نکال کے سب تو پہلے میں اپنے ماں باپ نو دیا کردا، پھر میں اپنے بیوی بچیاں نو اپنے خادم تے لونڈیاں نو دیا کردا۔ اللہ دے نبی اے اللہ تینوں پتہ ہے ایک دن میں لیٹ ہو گیا تے میرے آنے تو پہلے میرے ماں باپ بغیر دودھ پیوں ہی سو جاندے نے تے آندا اے میرے اللہ میں جانوراں دا دودھ نکالیا پیالے دے اندر دودھ لے کے میں اپنے ماں باپ دے سرہانے کھڑا ہو گیا، میں انہاں نو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بیوی بچیاں نو اپنے خادماں تے نوکراں نو میں دودھ نہیں دیتا بلکہ ساری رات اپنے والدین دے سرہانے کھڑا رہا۔ اسی طرح رات گزر گئی، صبح ویلے جدوں او بیدار ہوئے میں انہاں نو دودھ پیش کیتا، اے میرے اللہ اگر میرا اے عمل خالصتاً تیری رضا واسطے اللہ میری دعا نو قبول کر لے اور اس پریشانی چوں نکلنے دا رستہ بنا دے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ پتھر تھوڑا جہا غار دے منہ تو سرک جاندا ہے، روشنی اندر داخل ہونا شروع ہو گئی لیکن اجے بھی اے باہر نہیں نکل سکدے۔ ایک دوسرا کھڑا ہویا آندہ اے میرے اللہ میری چچا جان میری چچا دی بیٹی اے غریب سی دا خامند فوت ہو گیا تے اے میرے کول بڑا مال سی، میرے کول بڑی اللہ تیری کرم نوازی سی، میری اے کزن میری اے چچا داد بہن میرے کول آندی ہے کہ میرے نال تعاون کر، میں اس نو پسند بھی کردا سی، اے میرے اللہ میں اس نو دعوت گناہ دیتی اور میں آکھے اے 40 اشرفیاں لے لے اور میرے نال تنہائی اختیار کر تے اے اللہ والی انکار کر دیے۔ لیکن پتہ جے لوگو ماپیاں تو اپنی بھوک پیاس دکھ تے برداشت ہو جاندے نے لیکن اولاد دے غم نہیں ویکھے جاندے اور ایتھے دعا کر دیو اللہ کسے نو بھوک دا عذاب اللہ کسے نو فقر و فاقہ دے نال نہ آزمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی مشکل گھڑی ہوندی ہے۔ آندا اے میرے اللہ میں جدوں اس لڑکی دے نال تنہائی اختیار کرنا تے اے عورت کمبی جا رہی ہے تے روئی جا رہی ہے تے میں آکھیا کی گل ہے کیوں رونی ہے، دنیا دا کوئی فرد و بشر نہیں ویندا تے اے آندی ہے اے دنیا دا کوئی فرد و بشر نہیں ویندا، آسمان والا رب تے ویکھدا اے نا جیڑا رات دی تاریکی دے اندر زمین تے رینگن والے حشرات الارض دے پیراں دی آہٹ نو بھی سنن والا اے، او اللہ تے ویکھدا اے جو سینیاں دے راز جاندا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آندا اے میرے اللہ او دی گل میرے دل تے چوٹ کر جاندی اے کہ میں بھی مرنا ہے۔ انہیں جدوں حشر نشر دی یاد کروائی میرے جسم تے بھی کپ کپی تاری ہو گئی، میں او اشرفیاں بھی دے دیتیاں اور اپنے ارادہ گناہ تو بھی باز آ گیا۔ اے میرے اللہ اگر تینوں میرا اے عمل پسند ہے تے اپنی رحمت نال میرا اس مصیبت چوں نکلنے دا رستہ بنا دے۔ اور میرے ویرو تے دوستو اپنی قبر نو یاد کریا کر، اپنی آخرت نو یاد رکھیا کر، چل ویخ قبر دی وادی نو، کدے قبرستان دے اندر جا کے قبرانو ویکھیا کر، اے تیرا باپ لیٹے آئے، اے تیری والدہ دی قبر ہے، اے تیرے چچا دی قبر ہے، اے تیرے بہن بھائیاں دی قبر ہے، اے تیرے دوستو احباب دیاں قبرانے، اے انہاں نوجواناں دیاں قبرانے جنہاں اپنے ہتھی منا من مٹی دے اندر چھپا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چل ویخ قبر دی وادی نو آباد
ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ, ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਏ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਤੂੰ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੀਸਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਏ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੇਵੜੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਏ। ਇਹ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲने ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਇਜ਼ਾ ਸਾਲका ਇਬਾਦੀ अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ान दा मुबारक महीना है, दुआ दी कबूलियत दा वक़्त है ते जिस वक़्त अफतारी दा वेला होए अल्लाह दे कोलों खलूस नीयत दे नाल दुआवां करया कर। इसे तरह जदों सहरी दा वेला हुंदा है, कदे अल्लाह दे सामने खड़े हो के 2 रकतां अदा करके उस मालिक दे कोलों गिरियाजारी दे नाल, और कदे बंद कमरे दे अंदर जिथे तेरी आवाज़ भी अल्लाह तो इलावा कोई ना सुनदा होए, कदे अल्लाह दे सामने रो के ते वेखना। अल्लाह दी कसम है, ओ मालिक फरमांदा है, मेरे बंदे हो जिदों मेरे तो सवाल कर दे हो मैनू ते चाह चढ़ जांदे ने, ते जेड़ा मेरे कोलों भी नहीं मंगदा मैनू ओदे ते गुस्सा ते नाराजगी आंदी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और साडे जो असलाफ सी, जदों भी कोई अहम काम हुंदा पिछली राती उठ के
دو رکعت نماز ادا کر دے، اللہ رب العالمین دے کولوں کامل یقین دے نال دعا کریا کر دے۔ اللہ دی قسم ہے، ویکھو نا حدیث پاک دے الفاظ نے کہ نبی علیہ السلام ایک راتی مصلے تے کھڑے نے اور اے آیت مبارکہ پڑھی جاندے نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے آیت پڑھی جاندے نے تے روئی جاندے نے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز دا علم ہونے دے باوجود جبرائیل امین نو بھیجیا، اے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، جاؤ نا میرے حبیب تو پوچھو ما یبکی کا، سونیا کس چیز نے رولا دیتا ہے؟ تے جبرائیل امین پوچھ دے نے، اللہ رب العالمین پوچھ رہے نے سونےو کیوں روندے پے جے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امت دے گناہگاراں واسطے رو رہا۔ تے اللہ فرماندے نے اے جبریل میرے حبیب نو کہہ دیو انا سنرزیک ربک فی امتک ولا نسوک، سونیا پریشان نہ ہوو، اللہ تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر کے چھڈے گا۔ اور دن قیامت نو بھی جدوں نبی علیہ السلام اللہ دی عدالت دے اندر سفارش کرنگے، پہلے مالک دا شکر ادا کرنگے، سجدے دے اندر اللہ دیاں حمداں ثناواں بیان کر کے پھر اپنی امت واسطے سفارش کرنگے۔ اس واسطے میرے ویرو اے اللہ رب العالمین نے موقع بنایا ہے سحری ویلے اٹھ کے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے رو رو کے جناب قیام کریا کر، رکوع سجدے کریا کر اور اللہ دے کولوں دعا کریا کر۔ اے واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی۔ جدو بندہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے نا، ایدہ مطلب اے وے کہ اے آندہ ہے اللہ جی میرے ہاتھ کھڑے نے، میں کمزور ہاں، میں اپنے آپ نو سرنڈر کر رہے ہاں، اے میرے اللہ میرے ہاتھ واس کچھ نہیں، جو عطا کرنا ہے تو اپنی رحمت نال ہی عطا کرنا ہے۔ اے ہاتھ اللہ وا لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، وا صدقے اس روانے تو اللہ دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو۔ اے جدوں بندہ اللہ دے سامنے اپنا سر رکھ دائے، سر گران دائے اور اللہ دے کولوں انتہائی عاجزی دے نال دعا کر دائے، جدوں بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہندائے، بندہ آندائے مالکا میرے جیا عاجز کوئی نہیں تے تیرے جیا غنی کوئی نہیں۔ اے سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے، کسر پیندی عرش برین اتے، اے سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے، کسر پیندی عرش برین اتے، لکھ لین فرشتے مبین اتے، تیری پاک جبین جو کانے نو، اللہ دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔